समस्त को नमस्कार। आज मु आपण मानू समस्त को मो तरफ अभिनंदन जनाऊँ। आज ये उपस्थित आम राज्यर सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय एवं भारतीय जनता पार्टी राज्यर साधारण संपादक श्रीयुक्त शारदा सरस्वती महोदय आम ओडिशा सरकार पंचायतराज एवं ग्राम उन्नयन विभाग मंत्री श्रीयुक्त रविनारायण नायक महोदय, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महारी महोदय, आमर डेप्यूटी चीफ व्हिप गौतम दास महाशय, एकाम्र भुवनेश्वर विधायक बाबू सिंह महोदय एवं पिपीर विधायक आशीष पट्टनायक महोदय एवं उपस्थित अन्य समस्त अतिथिवृंद, प्रेस मीडिया समस्त बंधु माने, आज मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में नुआ करी संसद में पास होइथिबा बिल एवं आईन रे पॉइंट होइथिबा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी राम जी ए मिशन संपर्क में आपंकर पाखे आलोकपात करने चाहूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री एकमात्र लक्ष्य ताहा हूँ 2047 सुधा भारत वर्ष विकसित राष्ट्र विकसित भारत गठन करने से आईन नामकरण ही विकसित भारत लक्ष्य को जोड़ा जाए। यार मुख्य उद्देश्य हूँ महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार लक्ष्य को वास्तव में किभली भाव में हासिल कर केवल तांकर नाम को व्यवहार कर कौन से राजनैतिक फायदा उठेबा यही आईन ये मिशन आदौ लक्ष्य नुहे। ये आईन होगा परठारु विरुद्ध विरोधी दल माने नाना प्रकार अपप्रचार करी चली। ये संसद भवन भितर एवं संसद भवन बाहर यह कृषक विरोधी एवं गरीब विरोधी बोली दर्शाउछंती। किंतु प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 परिकल्पना रे कृषक एवं श्रमिक मानकर अधिकार जपरी सुरक्षित रही पारिबो से दिगरे ये आईन में व्यापक भाव व्यवस्था करा जाय। तेणु तथ्य सम्मिलित उपस्थापना जरिया यही अपप्रचार को एक जो सृष्टि होता जो भ्रांति ताकू दूर करवा एवं से आपण सहित आज ये प्रेस मीट आलोचना निश्चित भाव में मो जरूरी मन करी आपण सामना को आस। ये जो भारत में कृषक गरीब लोक मान किभली भाव में रोजगार वृद्धि हेब एवं से विभिन्न समय स्वाधीनता पूर्व एवं स्वाधीनता पर रोजगार केमती बढ़ स्वतंत्र व्यवस्था करवा यार गोटे बहुत बड़ इतिहास अच्छे। 1876 रु 1878 मध्य भारत होता दुर्भिक्ष एवं परवर्ती पर्यायर इंग्रेज सरकार एक योजना कार्यकारी करने 1880 रे एक फेमिन
বা দুর্ভিক্ষ কোড প্রস্তুত করেছিলেন, কিন্তু এতে লোকଙ୍କର সহায়তা দেওয়া পাই কাম বাধ্যতামূলক ଥିଲା। কাম পাইবা লোকଙ୍କର কিন্তু କୌଣସି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 41 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବା ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1960ରେ ରୁରାଲ ମ୍ୟାନ ପାୱାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 1971ରେ ଗ୍ରାସ ସ୍କିମ୍ ଫର ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କାମ ଯଦି ଥାଏ, ଯଦି କାମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କାମ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଜରୁରୀ ମନେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ କାମ ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନଥିଲା। ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାରଲି କାମ ପାଇବେ, ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାର ବଢିବ, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଦୌ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1977ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଇଜିଏସ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆମର ଏହା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକରି କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ତାହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଡେଲ ଆଧାରରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା ଏନ୍ଆର୍ଇପି, RLEGP, JRY, EAS, SGRYE ଏବଂ MFFWP ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଫଳତା ହିଁ ବେଶୀ ଦେଖାଉଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତା, ଦୁର୍ବଳ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଅସଫଳ ହିଁ ହେଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗରିବ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଏବଂ 2005 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ NREGA କୁହାଯାଉଛି, ଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ NREGA ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନାମ ଅଛି। ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସାରା ଦେଶରେ NREGA ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ 2005 ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ 2009ରେ ଏହାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର NREGA କୁ MGNREGA ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ NREGA ଭାବରେ ନାମିତ ତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ତାର ମୌଳିକ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ବଦଳିବା କଥା, ଯେମିତି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାମ ଯୋଡ଼ାଗଲା ପରେ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଗତ UPA ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ସେ ହାସଲ କରିବେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଯୋଜନା। ଏଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା 100 ଦିନର କାମ ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆଉଟକମ୍ ଦେଖିବା ତା ବାସ୍ତବିକ, ତେବେ 2021 ରୁ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହାରାହାରି ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ମାତ୍ର 50 ଦିନ ହିଁ ହୋଇଛି 100 ଦିନ ଜାଗାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 50%। ଆଉ କାମ
ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ନଗଣ୍ୟ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କାମର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ତଦାରଖ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍କାମ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ତାର ବିଫଳତା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏବଂ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ରଖାଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ବିହାର ଯଦି କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ 2006ରୁ 2011 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମୟରେ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିଛ ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍, ଭୂତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ଆଦି ଘଟାଇ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2011ରେ ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ, ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ଫଲ୍ସ ପରଚେଜ ବିଲ୍ ଆଦି ସବୁ କରାଯାଇ ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗୀ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା। ମଷ୍ଟର ରୁଲ୍ରେ ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିଛି ରାସ୍ତା କାମ ଆଦୌ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ 2021ରୁ 2025ରେ MGNREGA ରେ ପରିବାର ପିଛା ହାରାହାରି କର୍ମ ଦିବସ ବର୍ଷକୁ ଯୋଉଠି 100 ଦିନ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 50 ଦିନ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଭରେଜରେ ଆସୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଦିନ କାମ ଆଦୌ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 50 ଦିନ କାମ ଦେବା, 50 ଦିନ କାମ ଦେଇ ନ ପାରିବା, ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନା, ଅସଂଗଠିତ ବା ଅନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନା ଆଦୌ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଦୌ ଯୋଜନାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ, ଚାଷ କାମ ସମୟରେ NREGAକୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଛୁଟି ବା ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କାମ କୋଉ ସମୟରେ କରାଯିବ ତାକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇକରି କାମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାରଣ ବନି ଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ 2020 ପରଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିବା ଏବଂ କେତେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ହିସାବ କରିବା, ତେବେ କାମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମାତ୍ର 14%। 2025ରେ ଗତ ବର୍ଷ 2025ରେ 5.78 କୋଟି ପରିବାର ପାଇଁ 85,334 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି 18ଟି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତେବେ ସମ୍ବଳ 6.64 କୋଟି ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଏହାର ଅର୍ଥ 1.22 କୋଟି ପରିବାର ଲୋକମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଆଭରେଜରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅପାରଗତା, ଯୋଜନାର ଢାଞ୍ଚାଗତ ଦୁର୍ବଳତା, ଠକେଇ ଓ ବାଟମାରଣା। ସେହିପରି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 2021ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ
ताले मात्र 41 लाख लोकंकु एथिरे जोड़ा जायछि आपनकर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बा भत्ता समान को प्रदान करा जायछि। एहार विफलतार एक प्रमुख कारण होछि दुर्बलता मॉनिटरिंग, डिजिटल पद्धतिर व्यवहार न करिबा, सोशल ऑडिट गुड़िक प्रायतः एक फॉर्मालिटी रे संपूर्ण भाव में परिणत हो जाइछिला। डिजिटल व्यवहार न होवा जो मानुआल मोस्टर रूल उपस्थापनार वेरिफिकेशन परिवार असमर्थ होगा आदि विभिन्न कारण ये सब अनियमितता लगी रही योजना ये सब दुर्बलता थिबारु फेक जॉब कार्ड, घोस्ट बेनिफिशियरी, मोस्टर रूल चंचलता असंपूर्ण किंबा जमा न होई काम को काम आकार देखा ये विभिन्न प्रकार भितर दुर्नीति को स्वतंत्र भाव में प्रश्रय देवा। जदि एबे आमे देखिबा बीबीजी रामजी उपरे ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम आते बड़े एमजीएनआरईजीए विफलता है ये विफलता को देखिकी आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बीबीजी रामजी यह नुआ आईन आज प्रणयन कर सामना को आनी नाम नुआ आईन प्रणयन टेक्नोलोजी व्यवहार कर आईन व्यवस्था को भितर किभली भाव में दुर्नीति को हटा जाई पारिबो यह होची ये बीबीजी रामजी मूल उद्देश्य मूल लक्ष्य। आउ ये आईन ना रे मध्य विकसित भारत बीबी विकसित भारत रही गांधीजी जो स्वप्न थिला जो मिशन थिला ग्राम स्वराज्य स्वप्न ताकू प्रकृत अर्थ में कार्यकारी करने आईन भितर ये बीबीजी रामजी संपूर्ण व्यवस्था करा जायछि। केवल गांधीजी ना को व्यवहार कर पॉलिटिकल माइलेज नवा ये बीबीजी रामजी कौन उद्देश्य आदौ नहीं। ये बिल लोकसभा 2025 डिसेम्बर 16 तारीख में आगत होता एवं डिसेम्बर 18 यह पास है। डिसेम्बर 18 राज्यसभा पास है एवं डिसेम्बर 21 महामहिम राष्ट्रपति अनुमोदन यह आईन आज परिणत हो कार्यकारी होगा जाऊँगी। ये आईन संपूर्ण फ्रेमवर्क 2047 लक्ष्य जो आम रखी विकसित भारत से लक्ष्य को आधार करके संपूर्ण भाव में यह प्रस्तुत करा कर्म नियुक्ति अवधि को जहाँ पूर्व 100 दिन थिला 125 दिन को वृद्धि करा अर्थात ग्रामांचल गोटे परिवार बर्तमान अति कम 100 दिन बदल 125 दिन कर्म नियुक्ति पाइबा से हकदार एवं यह पूर्व गारंटी ठारू 25% अधिक एवं यह एक आईनगत अधिकार इट इज ए स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट। यही आईन उद्देश्य होची ग्रामांचल कर्म नियुक्ति व्यवस्थार किभली भाव में ताहार आधुनिक पूर्व आईन में बहुदिन दुर्बलता को दूर करा एवं यह द्वारा गोटे दीर्घस्थायी भाव में आसेट तैयारी करा जाई पारिबो एवं जो ग्रामांचल जो विभिन्न प्रकार उत्पादक वृद्धि होबार जो गोटे संकेत मिलूँ वृद्धि कर संपूर्ण ये सहायक हो पार लोक डिमांड मुताबक जहाँ लेबर बजेट पूर्व अनिश्चित अपन एंडेड थिला ताकू परिवर्तन करा जाय एथिरे राज्य मानक दायित्व हस्तांतर करा जायछि। प्रत्येक राज्य को ए बाबद दायित्व प्रदान करा जायछि। उत्तर पूर्व और हिमालय पाददेश राज्य गुड़िक 90:10 अर्थात 90-10 अनुपात अर्थात केंद्र सरकार 90% खर्च करेंगे देवे एवं यही राज्य गुड़िक 10% केवल देवे जो गुड़िक हिमालय पाददेश अच्छा। केंद्र शासित अंचल केंद्र सरकार 100% बजेट रे व्यवस्थित करेंगे एवं अन्य जो राज्य गुड़िक बाकी रहा से केंद्र सरकार 60% देवे राज्य सरकार 40% खर्च बहन करेंगे। यह द्वारा खर्चर परिमाण निर्दिष्ट भाव में बजेटिंग करा
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। 260 ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବଡ଼ କାମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ କରାଯାଇ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ବା ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ରୁରାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତୃତୀୟରେ ଜୀବିକା ଆସେଟ୍ସ ବା ଲାଇଭଲିହୁଡ ଆସେଟ୍ସ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ବା କ୍ଲାଇମେଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ। କୃଷକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷ କାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଅମଳ କାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବର୍ଷକୁ 60 ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ କେହି ବିଷୟରେ କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖାଇ ଠକିକିରି କେବେ କାମ କରିବା ନାଁରେ ବିଲ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବା ଇଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ବା ଦୂର ହେବ। ଏ ଆଇନରେ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। AI ଭିତ୍ତିକ ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ, GPS କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଇଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟର ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେବେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ କରାଯାଇଛି, ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କରାଯାଇଛି। କାମ ମାଗିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏଥିରେ କାମ ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ବା ଦାବି କରିବେ। ଏଥିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମ ନଥିବାରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ଅଯଥାରେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଇନରେ ଏହି ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ଏହା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ନୀତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାମକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆସେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଫଳପ୍ରସୂ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଯାହାକି ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲା ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକରି ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। MGNREGAରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାର ଡିଜାଇନ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହା ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନୂତନ ଆଇନରେ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଉତ୍ତରଦାୟିତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା କରପ୍ସନ ଫ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିବେ, ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେଟର ରେସିଓଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି? ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଅନୁପାତ ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆମେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଥିରେ AI କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ IT କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, GPS ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ କଥା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଖି ସାରିଛି ଏବଂ GPS ର ଯୋଉ ଟ୍ରାକିଂ କଥା ବି ମୁଁ କହିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କଥାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଏବଂ ତା ନିୟମିତ ମନିଟରିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବେ,
राज्य मॉनिटरिंग कर ताहार व्यवस्था अच्छी 2 वर्ष आपंकर वार्षिक सोशल ऑडिट व्यवस्था अच्छी मोबाइल ट्रैकिंग केमती व्यवस्था कर जीपीएस कथा को कहली एवं जो फ्रॉड डिटेक्शन करने जोटा कि एआई भित्तिक करने जो कर संपूर्ण भाव में एवं जो माने ठकुचंती जो माने कंप्लेन आसो अभियोग अभियोग आसला मात्र तुरंत ता ऊपर इनक्वारी करके एक्शन नवा संपूर्ण व्यवस्था करा जो कि संपूर्ण भाव में गरीब और श्रमिक मानू से केमिति काम पाइबे डिमांड करेंगे डिमांड न कला 15 दिन भितर जदि से काम दे न पारे आम संस्था तरफ सरकार तार से भत्ता बा अलाउंस देवार एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देवा ये बाध्यतामूलक करा आया ये जो 40 भाग राज्य सरकार उपरे बर्डन पड़ला ना नहीं जोटा कि नथिला अबिका राज्य सरकार 40 भाग आर्थिक बोझ राज्य सरकार यस अपन जो कहले ये जो बर्डन पड़िबा कथा ये भारत वर्षर सब राज्य ये बर्डन पड़िबो किंतु गोटे कथा जिते बेले ये केंद्र सरकार संपूर्ण तार व्यवस्था नौते आम पाखे कौन सी उत्तरदायित्वता नाला रेस्पॉन्सिबिलिटी नाला जेहेतु केंद्र दौर आम करेगा कौ वे केमती करेगा तार कौन प्रकार ठोस कार्यक्रम किसी करा एवं यही जो आम मोबाइल ट्रैकिंग करने कथा जीपीएस कथा है कि एआई भित्तिक जो आम कार्यक्रम करने कथा भी नाला रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़े से आधार में मो किसी खर्च करी से पैसा केमी मु खर्च करी ठीक भाव में इम्प्लीमेंटेशन हम तो या आधार कर हुए तो निश्चित भाव में केंद्र निष्पत्ति नहीं ये केवल ओडिशा नुह सारा भारत वर्ष एवं से जो राज्य जो भाव में शेयर सामने देवाई जो निष्पत्ति नि आज पर्यंत कौन से राज्य विरोध करवा ए प्रकार देखा जाना एवं से भाव में कौन प्रकार तथ्य उपस्थापना कर निश्चित भाव में अनेक स्कीम धीरे धीरे आपंकर बढ़ी 60-40 अनुपात अनेक कार्यक्रम दीर्घ दिन धरिकी सेगुड़िक आज दिन जदि आम देखा ताहले नुआ सरकार आसला जो भाव में आम टेकअप करूँ काम गुड़िक से उत्तरदायित्वबद्धता एवं नुआ टेक्नोलोजी रे करिबा एवं ताहार किभଳି भाबरे आमे ताकू इवाल्युएशन मध्य करिवार व्यवस्था करिबा ता द्वारा धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी एवं स्वच्छता आसबा द्वारा ये काम गुड़िक यथा समय सारिबा इन टाइम रे ए कथा को धीरे धीरे आमे जो करूछु आज निश्चित भाव में आम सरकार आसला परे ता ऊपर फोकस करिबा एवं सारा भारत वर्ष रे जेहेतु या एभଳି एक नूतन भाव में यहाँ अणा जाइछि मु आशा करिबी जे निश्चित भाव में आज आम पुणी जो इम्प्लीमेंट करने जीवु डीवीजी राम जी यहाँ आम राज्य स्तर में किभଳି भाव में आम इम्प्लीमेंटेशन काम रखू तार तर्जमा आम करुचु आगामी दिन में सफल किभଳି भाव में यह कार्यकारी कर प्रकृत में गरीब लोक प्रकृत में श्रमिक लोक सी केमी ठकई पड़ना मिछ मस्टल रोल आधार में काम को संपूर्ण करा काम अधा रहा कि गोटे रास्ता बारंबार काम कर अतीत गत सरकार मानक करा गोटे रास्ता प्रति वर्ष गोटे बिल हवा मिछ मस्टर रोल जोड़ा ये काम को संपूर्ण भाव में बंद होगापी ये जो व्यवस्था करा निश्चित भाव में आगामी दिन में ओडिशार आम जो साधारण गरीब एवं श्रमिक मानक बीबीजी राम जी ये मिशन ये निश्चित भाव में सफल हम आती डबल इंजिन सरकार आम संपूर्ण भाव में सफल करने जो आज केंद्र तरफ ये दायित्व दिया सफल हम धन्यवाद।